ના મિત્રો last time we can complete the aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compounds. Clear? Now we can start the new topic of GOC, which is reaction intermediates. If you can carry out any organic reaction, it can generate some intermediates. And now we can study about the various types of intermediates, its characteristic and its effect in the reaction. Clear? So first we can discuss about some characteristic points of reaction intermediate. It is that all intermediate have a short life, which is near about 10 raised to minus 6 second or few seconds. Clear? 10 raised to minus 6 second or few seconds સુધી જે સ્ટેબલ હોય એના કરતાં વધારે સ્ટેબલ રહી શકતા નથી. They decide the final product. હવે કોઈ આપણને એવું પૂછે કે why we can study about the reaction intermediate, then the answer is that if we can know the intermediate of the reaction, from this we can decide the final product or major product of the reaction. Clear? So it is the main point. Therefore you can study the reaction intermediate. If anyone can ask how many types of intermediates are there in the organic chemistry, it is like that: carb cation, carb anion, free radical, carbins, nitrins and benzynes. Remember that it is very useful from the point of view of our syllabus. It is very useful also, but in some exams like JEE and NEETs sometimes આમાંથી ક્યારેક ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય, પણ છતાં આપણે આને સ્ટડી કરશું. બરાબર? તો what is the reaction intermediates? Carb cation, carb anion, free radical, carbins, nitrins and benzynes are the reaction intermediates. Clear? From these reaction intermediates we can study one by one in detail. First we can study about the carb cation अथवा तो carbocation. Clear? First we can study about the carb cation or carbocation. First question is that from which reaction or from which type of bond cleavage carb cation is generated? Then the answer is that if we can have a structure like that, C, H, H, H and X, when atom X have a more electronegativity than carbon, electronegativity more હોય X ની કાર્બન કરતા, ત્યારે હિટ્રોલિસિસ થાય, હિટ્રોલિટિક ક્લેવેજ થાય. હિટ્રોલિટિક ક્લેવેજનો મતલબ આ થાય કે બોન્ડના જે પાર્ટનરશિપના ઇલેક્ટ્રોન હોય બે ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પણ એક જ એટમ ઉપાડી જાય. ધારો કે અત્યારે કોણ લઈ જશે તો કે મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એવો X, તો આની ઉપર કયો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ. કાર્બને પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કર્યો તો એની ઉપર કયો ચાર્જ? નેગેટિવનો મતલબ 2 ઇલેક્ટ્રોન. જો તમે જોઈ શકો આ બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયા એટલે એની ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવ્યો. ક્લિયર? તો કાર્બન ઉપર કયો ચાર્જ આવ્યો? પોઝિટિવ ચાર્જ. નાઉ ધીસ કાર્બન ઇઝ નોન એઝ કાર્બ cation. Now this carbon is known as carb cation. Clear? How many types of carbon containing cations are mostly used in our chemistry, which is methyl carb cation, ethyl carb cation, propyl carb cation, isopropyl carb cation, allyl carb cation, vinyl carb cation and tertiary butyl carb cation. Generally we can use these types of carb cations in our reactions and reaction intermediates. Clear? So how we can generate the carb cation? We can generate the carb cation due to the heterolytic cleavage of the bond of carbon and more electronegative atom. Carbon and more electronegative atom વચ્ચે જે પાર્ટનરશિપ થી ઇલેક્ટ્રોન શેર થયા હોય એની હિટ્રોલિટિક ક્લેવેજ થાય. જે વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય બે ઇલેક્ટ્રોન ઉપાડીને જાય. બરાબર? એની પર નેગેટિવ ચાર્જ આવે, કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવે. કાર્બન ઉપર જે પોઝિટિવ ચાર્જ વાળી સ્પીસીસ મળી એને શું કહેવાય? કાર્બ કેટાયન. જનરલી આપણે કેમિસ્ટ્રીમાં કયા કયા કાર્બ કેટાયનને સ્ટડી કરશું તો કે મિથાઇલ કાર્બ કેટાયન, ઇથાઇલ કાર્બ કેટાયન, પ્રોપાઇલ કાર્બ કેટાયન, આઇસોપ્રોપાઇલ કાર્બ કેટાયન. It is very important from the point of view of exams. Allyl carb cation, vinyl carb cation, tertiary butyl carb cation. Now we can study some characteristic points of carb cation. First characteristic point is that C plus H H H. કાર્બ કેટાયન તો આ જ હશે. પછી H નો હોય તો કાર્બન હોય, છતાં પણ એ તો આ જ થવાનું છે કે અહીંયા બોન્ડમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, આમાં બોન્ડમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, આમાં બોન્ડમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન. તો હવે કાર્બનની વેલેન્સ સેલમાં ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા તો કે 2 4 6 ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇન વેલેન્સ સેલ ઓફ કાર્બન which can have a positive charge or carb cation. જે કાર્બન પોઝિટિવ ચાર્જ કન્ટેન કરે છે એ કાર્બ કેટાયનની વેલેન્સ સેલમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન છે. therefore is electron deficient. કારણ કે ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે એની આગળ જે 2 ઘટે છે. therefore it is electron deficient species. Now suppose if we can have an electron deficient species, then it can act as an electron donor or electron acceptor. તો કે electron acceptor. આ તો electron accept કરવાનો
પોતાની અંદર ગુણધર્મ ધરાવશે, કેરેક્ટરિસ્ટિક ધરાવશે, કારણ કે એને 2 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે. તો વી કેન સે that it is act as a Lewis acid. Clear? If we can check the hybridization of this carbon, it is sp2 because it can have a 3 sigma, 1, 2 and 3. Therefore it is sp2 hybridized. What is the shape of this molecule or carb cation? It is trigonal planar. It is a carbon which can have a positive charge. It is its valence shell which can have which can have no electron or positive charge. આ એની p ઓર્બિટલ છે કે જેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન જતો રહ્યો, એને ડોનેટ કરી દીધો x ને, અને એની ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, એટલે કે વેકેન્ટ p ઓર્બિટલ છે. It is a sigma bond, it is also a sigma bond, it is also a sigma bond. The bond angle between these 3 sigma bonds is 120, and these all are in the plane, and this empty orbital is out of plane. Clear? It is a plane. In plane it is a carbon, it is hydrogen, it is also hydrogen, it is also hydrogen. One half lobe is upside and one half lobe is downside. One half lobe is here, one half lobe of p orbital is here. So it is the characteristic points of carb cation from the point of view of valence shell and its structure. Now how many types of reaction is carried out by the carb cation? It is of the 3 types. It gives elimination E1 reaction. What is E1? We can study in the next lectures. Addition electrophilic reaction and SN1 reaction. Generally carb cation કઈ reaction ને follow કરશે, perform કરશે? તો કે elimination reaction E1, addition electrophilic reaction and SN1 reactions. Clear? What is SN1? We can study in the next lectures. Clear? So it is the some characteristic points of carb cation, how it can be generated, what is the types of carb cation, what is the name. Now we can study the D in carb cation. Now we can think about the very most important question from carb cation is stability of carb cation. Generally જે question પૂછાય competitive exam ની અંદર stability of carb cation માંથી ન પૂછાય, બરાબર? તો how we can decide the stability of carb cation? We can have a one sequence. First we can check the resonance, then after we can check the hyperconjugation, then we can check the inductive effect. If a resonance are there in the carb cation or mesomeric effect also, we can say that in the another word. What is the difference between resonance and mesomeric effect is discussed in the last lectures. Clear? So if any compound have a resonance or mesomeric effect, it is a most stable carb cation. If not resonance, then we can consider hyperconjugation, and if not hyperconjugation, then we can consider inductive effect. તો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કોને આપવાની સ્ટેબિલિટીમાં? તો કે જેની અંદર રેઝોનન્સ જોવા મળતું હોય એ મોસ્ટ સ્ટેબલ કાર્બ કેટાયન હોય, પછી ભલે હાઇપર કોન્જ્યુગેશન પણ હોય અને ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ પણ હોય, આ બંને કરતાં આ વધારે સ્ટેબિલિટી આપે કાર્બ કેટાયનને. પછી આ સ્ટેબિલિટી આપે ને સૌથી લાસ્ટ સ્ટેબિલિટી કોના કારણે મળે? ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટના કારણે. એટલે જો કોઈ એક કમ્પાઉન્ડમાં રેઝોનન્સ જોવા મળતું હોય અને બીજા કમ્પાઉન્ડમાં હાઇપર કોન્જ્યુગેશન જોવા મળતું હોય તો વધારે સ્ટેબલ કાર્બ કેટાયન કયો હોય? રેઝોનન્સ વાળો. પછી હાઇપર કોન્જ્યુગેશન ને પછી ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ. In general we can also say that highest stability તો કોણ આપશે ને? એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ જ આપશે. ફર્સ્ટ એરોમેટિક એનો કેસ આવશે ત્યારે આપણે વાત કરશું. ફર્સ્ટ એરોમેટિક, then resonance or mesomeric, then hyperconjugation and then inductive effect which gives the stability to carb cation. આ વાત તમે સમજી ગયા છો. જો એરોમેટિક સ્પીસીસ હોય તો મેક્સિમમ સ્ટેબલ છે, પછી રેઝોનેટિંગ આવશે, મતલબ કે રેઝોનન્સના કારણે જે સ્પીસીસ કાર્બ કેટાયનમાં આવતી હોય, પછી હાઇપર કોન્જ્યુગેશન ને પછી ઇન્ડક્ટિવ. Suppose we can have a question like that, arrange in the stability order. આપણી આગળ આવા 3-4 કાર્બ કેટાયન જેમ કે CH3, C, CH3, CH3 પોઝિટિવ ચાર્જ, CH3, C, CH3, H પોઝિટિવ ચાર્જ, CH3, H પોઝિટિવ ચાર્જ અને CH3 પ્લસ. It is tertiary carb cation which is connected to another 3 carbon atom. It is secondary carb cation which is connected to another 2 carbon atom. It is primary carb cation. It is also primary but methyl carb cation. It can have 9 alpha hydrogen, 3, 6, 9. If we can think about hyperconjugation, because it gives the hyperconjugation. Clear? It gives also hyperconjugation. It can have 6 alpha hydrogen. It is not alpha hydrogen. Clear? It can have 3 alpha hydrogen. It is 0 alpha hydrogen. From the point of view of hyperconjugation, more the alpha hydrogen, more the possibility of dispersion of charge and more the stability. તો જેમાં alpha hydrogen વધારે હશે એના stability વધારે હશે, તો it is more stable, tertiary, then secondary carb cation, then primary and then primary but methyl. Clear? So it is the stability order. આ inductive effect ના કારણે પણ ડિસાઇડ થાય, જેમ કે 1, 2 and 3 ગ્રુપ્સ ડોનેટિંગ છે, એટલે કાર્બ કેટાયનને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે તો પોઝિટિવ ચાર્જને ઇલેક્ટ્રોન જોતા જ હોય તો એ સ્ટેબલ થાય. 3 જગ્યાએથી ઇલેક્ટ્રોન મળે એટલે મેક્સિમમ સ્ટેબલ થાય.
અહીંયા એને બે જગ્યાએથી પ્લસ આ ઇફેક્ટના કારણે ઇલેક્ટ્રોન મળે એટલે સ્ટેબલ થાય, પણ આના કરતાં ઓછા. અહીંયા એક જ જગ્યાએથી મળે ને અહીંયા તો બધા હાઇડ્રોજન જ છે. તો તમે બે ઇફેક્ટના કારણે એક્સપ્લેન કરી શકો. બટ મેં કીધું એમ કે પહેલાં આપણે એરોમેટિસિટી કન્સિડર કરવાની, પછી રેઝોનન્સ હોય તો રેઝોનન્સના થ્રુ જ સ્ટેબિલિટી આપશું, પછી હાઇપર કોન્જ્યુગેશન ને પછી ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ. આમાં ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ હાઇપર કોન્જ્યુગેશન બંને હતા, તો આપણે કોના કારણે ડિસાઇડ કરી? હાઇપર કોન્જ્યુગેશનના કારણે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ એક્ઝામ્સ. ઇન શોર્ટ આને આવી રીતના આપ્યું હોય, બેન્ઝીન રિંગ, કાર્બન પોઝિટિવ ચાર્જ એટલે આમ આપે PS3 ટાઈમ્સ C+, પછી બે ફિનાઇલ રિંગ હોય, એક હાઇડ્રોજન હોય, PS2 ટાઈમ્સ કાર્બન પ્લસ, PH1 ટાઈમ્સ CS2+. ક્લિયર? સો if we can draw the resonating structures, તમે ટ્રાય કરજો અને રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર દોરશો, બરાબર, તો તમને આમાં 10 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર મળશે. ખબર ને? ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા શિફ્ટ થાય, પછી આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા થાય, આમ થાય, સેમ આ રિંગમાં અને સેમ આ રિંગમાં થાય. It can have 10 resonating structures, it can have 7 resonating structures, and it can have 4 resonating structures. So from we can say that both or three species A, B and C all have a resonance. All have a resonance. Though we can decide the stability of the carbocation with the help of resonance. What is the concept? Concept is that more resonating structures, more stability. તો વધારેમાં વધારે રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર આની અંદર પોસિબલ છે, તો એ મેક્સિમમ સ્ટેબલ છે, પછી બી ને પછી સી. ક્લિયર? તો આ એક રેઝોનન્સના કારણે, બધામાં રેઝોનન્સ હતું તો રેઝોનન્સના કારણે આપણે સ્ટેબિલિટી ડિસાઇડ કરી. નાઉ નેક્સ્ટ, CS3 CS plus CS3 and CS3 CS plus OH. નાઉ આ સ્પીસીસની અંદર ઓનલી એન્ડ ઓનલી એક જ વસ્તુ જોવા મળશે, હાઇપર કોન્જ્યુગેશન વિચ કેન હેવ 6 આલ્ફા હાઇડ્રોજન. હાઇપર કોન્જ્યુગેશન વિચ કેન હેવ યસ ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ છે, પણ ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટને આપણે કન્સિડર નથી કરતા જ્યારે એની ઉપરની કોઈ ઇફેક્ટ હોય. તો હાઇપર કોન્જ્યુગેશન છે આની અંદર. જ્યારે આની અંદર કઈ વસ્તુ છે તો કે આની અંદર પરફેક્ટ કોન્જ્યુગેશન છે. એમાં OH ઉપર રહેલી લોન પર અહીંયા ડોનેટ થશે એટલે પ્લસ મેઝોમેરિક ઇફેક્ટ આપશે. મતલબ કે આ પોઝિટિવ ચાર્જ છે એને ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ છે, જે ઇલેક્ટ્રોનને OH આગળથી એટલે કે O ની લોન પેરમાંથી મળે છે, તો એ મેક્સિમમ સ્ટેબલ થશે. અત્યારે જ્યારે હાઇપર કોન્જ્યુગેશન એક કમ્પાઉન્ડમાં રેઝોનન્સ ઓર પ્લસ M જેને સ્ટેબિલિટી આપશે. ખબર ને? કાર્બ કેટાયનને પ્લસ M સ્ટેબિલિટી આપે. આ ડોનેટિંગ ગ્રુપ છે. જો વિડ્રોઈંગ હોય, ધારો કે અહીંયા કોઈ ઇલેક્ટ્રોન એટ્રેક્ટિંગ ગ્રુપ હોત તો આની સ્ટેબિલિટી ડિક્રીઝ કરે, -M હોત તો. ક્લિયર? તો વાત આપણે એવી કરી કે હવે બે છે તો આમાંથી મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી કોણ આપશે તો કે રેઝોનન્સ. તો આપણે કીધું કે સ્ટેબિલિટી ઓર્ડરમાં પહેલા રેઝોનન્સ પછી હાઇપર કોન્જ્યુગેશન. ક્લિયર? આઈ કેન જો આમાં બધામાં હાઇપર કોન્જ્યુગેશન હતું તો આપણે આલ્ફા હાઇડ્રોજન ઉપરથી ડિસાઇડ કર્યું, બધામાં રેઝોનન્સ હતું તો આપણે રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર ઉપરથી ડિસાઇડ કર્યું, પણ આમાં એકમાં હાઇપર કોન્જ્યુગેશન છે, એકમાં રેઝોનન્સ છે, તો કોણ મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી પ્રોવાઈડ કરશે? રેઝોનન્સ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, CS2 plus CS double bond CS2. It gives also a plus M effect because of the donation of pi bonded electron. And CS3 CS2 CS2 plus, it is a hyperconjugation. એમાં ખાલી hyperconjugation થશે. તો મને કહ્યું જે પ્લસ M વધારે સ્ટેબલ હોય કે હાઇપરકોન્જ્યુગેશન વધારે સ્ટેબિલિટી આપે? પ્લસ M, it is a stability order. ખૂબ સરળ અને સિમ્પલ ક્વેશ્ચનો. સ્ટેબિલિટી ઓફ કાર્બ કેટાયન જે મેં લખાયું એમાંથી બેઠે બેઠા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે. તો મિત્રો થોડીક પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. હજી થોડાક આપણે વધારાના એક્ઝામ્પલ જોઈએ કાર્બ કેટાયનની સ્ટેબિલિટી માટેના. The next question is CS2 plus CH double bond CS2, CS3 CS positive charge and CS3. This gives the plus R. હવે આપણે મેઝોમેરિક ન લખી શકીએ કારણ કે કાર્બનનો જ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ થાય છે. જો કાર્બન સિવાય કોઈ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરતો હોય તો આપણે મેઝોમેરિક કહી શકીએ. It gives the plus R, it gives the plus I. Both give this stability. It is hyperconjugation and plus I. આમાં hyperconjugation પણ છે 6 આલ્ફા હાઇડ્રોજનનું અને પ્લસ I પણ છે. વધારે સ્ટેબિલિટી કોણ પ્રોવાઈડ કરશે તો કે રેઝોનન્સ. આ મોર સ્ટેબલ થશે ધ્યાન આપી દઈશ. ભલે એમાં રેઝોનન્સ અને હાઇપરકોન્જ્યુગેશન અને ઇન્ડક્ટિવ બંને રહી છતાં પણ મોર સ્ટેબલ આ થશે. આના ઉપરથી થોડાક એક્સેપ્શનલ કેસને લઈ અને આપણે જો કાર્બ કેટાયનની સ્ટેબિલિટીનો એક ઓર્ડર બનાવી લઈએ તો આપણે ખાલી ઓર્ડર યાદ રાખીએ તો બધું કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. તો વી કેન રાઇટ ડાઉન ધ સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર ઓફ ડિફરન્ટ કાર્બ કેટાયન્સ લાઈક ધેટ. ફર્સ્ટ વન, the cyclopropyl ring 3 times and carbon have a positive charge. It is a very highly stable species and these three are the exceptions. બહુ પૂછાતા નથી પણ બહુ એક્સ્ટ્રા એડવાન્સ જેડબલની અંદર પૂછાઈ જાય તો કામ લાગે. 2 cyclopropyl ring positive charge, 1 cyclopropyl ring positive charge. It is the most stable carb cation. It is
then it is then. What is the reason? It is a more stable than this resonating structure. There is a reason is that if you can think about this ring, it can have a positive charge CH2 and cyclopropyl ring. Clear? It is an exceptional case which is a very stable. It can have a resonance. One type of resonance is dancing resonance. What is dancing resonance? We cannot learn about this in these lectures. પણ એક ખાલી નામ યાદ હોય તો પણ ઇનફ છે મિત્રો. કે એક તો આ સ્પીસીસ કોના કારણે સ્ટેબલ બને છે તો કે ડાન્સિંગ રેઝોનન્સના કારણે, અને સેકન્ડ રીઝન જે અત્યારે આપણે સમજવા જેવું છે એ આ છે. આની અત્યારે કાંઈ જરૂર નથી પણ નામ યાદ હોય તો પણ ઇનફ છે મિત્રો, કે રિંગ્સ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી. એક વાત યાદ રાખજો, આ જે સાયક્લોપ્રોપાઇલ રિંગ છે ફ્રેન્ડ્સ એ ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે બિહેવ કરે. ન્યુક્લિયોફાઇલ મીન્સ ન્યુક્લિયસ લવર. આપણે વાત નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આના વિશે ડીપમાં વાત કરશું. ન્યુક્લિયોફાઇલ મીન્સ ન્યુક્લિયસ લવર. ન્યુક્લિયસની અંદર કયો ચાર્જ હોય તો કે પોઝિટિવ ચાર્જ. તો આ જે રિંગ છે આ સાયક્લોપ્રોપાઇલ રિંગ એને પોઝિટિવ ચાર્જ પ્રત્યે બહુ એટ્રેક્શન હોય, એટલે આ પોઝિટિવ ચાર્જને પોતાની અંદર ખેંચી લે અને પોઝિટિવ ચાર્જને પોતાની રિંગમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દે, જેના કારણે મેક્સિમમ સ્ટેબલ થાય. આપણે આની પહેલાં જ વાત કરી હતી કે જેમ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય એમ કમ્પાઉન્ડ સ્ટેબલ બને, ને જેમ ચાર્જ સ્ટેબલ રહે એમ કમ્પાઉન્ડ અનસ્ટેબલ બને. તો આનો પોઝિટિવ ચાર્જ રિંગની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતો હોવાના કારણે, ન્યુક્લિયોફિલિસિટી હોવાના કારણે રિંગની અંદર ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય અને કમ્પાઉન્ડ સ્ટેબલ બને. આમાં એક રિંગમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, આમાં બે રિંગમાં થાય, આમાં ત્રણ રિંગમાં થાય. ક્લિયર? સો cyclopropyl ring behaves as a nucleophile. Nucleophile means nucleus lover, means the attraction towards the positive charge. તો એના કારણે મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી ગેઇન કરે. પછી આવશે PS3 times C+, 10 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર છે, હમણાં જે આપણે સ્ટડી કર્યા. એના પછી PS2 CS+, 7 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર. એના પછી મિત્રો આવવું જોઈએ આ રેઝોનન્સ વાળું સ્ટેબિલિટીમાં, પણ આ આવશે કયું તો કે ટર્શરી કાર્બકેટાયન which can have a 9 alpha hydrogen in a hyperconjugation plus 3 times plus I effect overcomes the resonance. આ રેઝોનેટિંગ આમાં 4 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ છે મિત્રો, પણ ટર્શરી કાર્બકેટાયન એટલું બધું વધારે હાઇપરકોન્જ્યુગેશન અને ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ આપશે કે આમાં ખાલી રેઝોનન્સ છે અને આમાં હાઇપરકોન્જ્યુગેશન અને ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ હોવાના કારણે આના કરતાં વધારે સ્ટેબલ થશે. આ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. અને એક આમાં પણ રેઝોનન્સ જ છે જો મિત્રો, છતાં પણ એનાથી કોણ ઓવરકમ કરી જાય? ટર્શરી કાર્બકેટાયન. ક્લિયર? ટર્શરી બ્યુટાઇલ કાર્બકેટાયન બીકોઝ ઓફ ધ વેરી સ્ટ્રોંગ હાઇપરકોન્જ્યુગેશન એન્ડ ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ. એમાં એટલું બધું સ્ટ્રોંગ હાઇપરકોન્જ્યુગેશન છે અને ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ છે કે આ રેઝોનન્સ અને આ રેઝોનન્સને ઓવરકમ કરી જશે. ઇટ ઇઝ ધ એક્સેપ્શન. યુ કેન રિમેમ્બર ઇટ. Then the regular strand, secondary carbocation, and it is primary carbocation, but it is methyl carbocation. Clear? So આ એક ખાલી યાદ રાખવાનું હતું કે આ રેઝોનન્સ અને આ રેઝોનન્સને ઓવરકમ કોણ કરશે મિત્રો? 9 આલ્ફા હાઇડ્રોજન વાળું હાઇપરકોન્જ્યુગેશન અને 3 વખત પ્લસ I. ક્લિયર? કારણ કે 3 મિથાઇલ ગ્રુપ એને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરતા હશે તો એ મેક્સિમમ સ્ટેબલ બની જશે. તો આ એક ઓર્ડર યાદ રાખજો, બહુ હેલ્પફુલ થશે આપણને એક્ઝામમાં. નાઉ વી કેન ટેક ધીસ સમ એક્ઝામ્પલ્સ. આ છે રેઝોનન્સ વાળું. નેક્સ્ટ ઇઝ 9 આલ્ફા હાઇડ્રોજન એન્ડ પ્લસ I, then only and only 6 alpha hydrogen. What is more stable? આપણા કોન્સેપ્ટ મુજબ રેઝોનન્સ મોર સ્ટેબલ થવું જોઈએ, પણ આ રેઝોનન્સ કરતાં આ વધારે સ્ટેબલ થાય એટલે 2, then after 1 and then after this. Clear? It is very clear order which is asked in competitive exams many times. Next question. CH2 plus CH double bond CH2, CH2 plus CH CH3 and CH2 plus benzene ring. આની આગળ 2 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર છે કારણ કે પ્લસ R આપશે. આની આગળ 4 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર છે, જ્યારે આની આગળ ફક્ત અને ફક્ત એક જ વસ્તુ છે હાઇપર કોન્જ્યુગેશન. અને એ પણ કેવું હાઇપર કોન્જ્યુગેશન તો કે એક આલ્ફા હાઇડ્રોજન વાળું, 1 આલ્ફા હાઇડ્રોજન. ક્લિયર? તો આ બેમાંથી કોણ મોર સ્ટેબલ થાય તો કે હમણાં આપણે જોઈ જ ગયા 4 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર, then clear? So it is very important. Next and very important example is that it is very important. It is asked in IIT JEE main. It is also asked in IIT. Clear? 6-membered ring, methyl group, double bond, 6-membered ring, positive charge. Here positive charge, only 6-membered ring. It is a tertiary carbocation because 1, 2 and 3 it is secondary. It is also secondary. Difference is that it can have a plus I કારણ કે આ મિથાઇલ જ છે. 2 times plus I plus R અહીંયાથી રેઝોનન્સ આપશે.
આની આગળ રેઝોનન્સ અને પ્લસ આઈ, પણ પ્લસ આઈ એક જ વખત. આની આગળ ફક્ત કોણ તો કે પ્લસ આઈ. તો મોર સ્ટેબલ તો રેઝોનન્સ વાળા જ થાય. હવે રેઝોનન્સમાંથી કોણ મોર સ્ટેબલ તો કે 2 ટાઈમ્સ પ્લસ આઈ વાળું. તો ફર્સ્ટ ધેન સેકન્ડ ધેન થર્ડ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ. બાકી આવું આવી જાય તો આપણને ખબર ન પડે યાર કોણ મોર સ્ટેબલ. આમાં આવા ફિનોમિના હોય કે જેના કારણે આપણે એની સ્ટેબિલિટીને ડિસાઇડ કરી શકીએ. ક્લિયર મિત્રો? Now the second example is like that, CH2 plus CH3 CH2 plus and NH2. જો આપણે આની અંદર ડિસ્કશન કરીએ તો ફર્સ્ટ સ્ટ્રક્ચર છે, આ સેકન્ડ સ્ટ્રક્ચર છે. આ હાઇપર કોન્જ્યુગેશન આપશે વિથ 2 આલ્ફા હાઇડ્રોજન અને પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ આપશે. હાઇપર કોન્જ્યુગેશન પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ. It gives mesomeric effect because it can donate the electron pair here and hyperconjugation also. But the concept is clear. If anyone gives the resonance or hyperconjugation, then it is overcomes the hyperconjugation inductive effect in most of case. एक एक्सेप्शन ने बात करते हैं, एक्सेप्शन में लिखा दीजिए आनी स्टेबिलिटी વધારે થશે. क्लियर? It is very IMP question from the point of view of exams. Give the stability order of A, B, C and D. First, here methyl O CH2 CH3 positive charge, here positive charge. तो તમે જોઈ શકો here oxygen positive charge, here positive charge. If you can think about this, it can give resonance or plus R, sorry plus R પણ લખી શકું, plus M પણ લખી શકું. ક્લિયર? અને પ્લસ એને બે સાઈડ થી શું મળે 2 times plus I or hyper conjugation also. Clear? 6 alpha hydrogen no hyper conjugation, 6 alpha hydrogen no hyper conjugation. If you can think about this, it can have only hyper conjugation and inductive effect. બે સાઈડ થી inductive effect મળશે એને. બરાબર? અને જો આપણે આલ્ફા હાઇડ્રોજન ની વાત કરીએ તો 3 and 2 5 આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે આની આગળ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ પ્લસ R or પ્લસ M બે લખી શકાય. And hyperconjugation also of 3, it is primary cation because આ ઓક્સિજન છે. 3 alpha hydrogen છે અહીંયા, એનું hyperconjugation લાગુ પડે. બરાબર? And here we can have only hyperconjugation and inductive effect with the 2 alpha hydrogen. Yes, A and C both have mesomeric effect or resonance. Now from these two, which is more stable? It can have 3 and it can have 6 alpha hydrogen. So 6 alpha hydrogen more stable થાય એટલે A then C. હવે આ બે ની આગળ હાઇપર કોન્જ્યુગેશન અને ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ છે તો મોર આલ્ફા હાઇડ્રોજન B આગળ છે તો B અને પછી D. It is a stability order. It is very IMP with the help or with respect to concepts. CH3 CH2 plus CH2 double bond CH plus and CH triple bond C plus. Single bonded એટલે કે આ કાર્બનનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp3 sp2 and sp. What is the concept? Positive charge on pi bond compound become unstable or species become unstable. Negative charge on pi bond species become stable. આ યાદ રાખજો. પોઝિટિવ ચાર્જ પાઈ બોન્ડ ઉપર સ્ટેબલ રહી શકે નહીં, અનસ્ટેબલ બનાવે કમ્પાઉન્ડ ને. અને જો નેગેટિવ ચાર્જ પાઈ બોન્ડ ની ઉપર આવતો હોય તો કમ્પાઉન્ડ ને સ્ટેબલ બનાવે. તો હવે જાણીએ છીએ આપણે we knows that from sp3 to sp2 and sp percentage s character increases, electronegativity increases. Therefore stability is in the order of first, second and third because આ ચાર્જ આમ ડિસ્પર્સ થવાનો પ્રયત્ન કરશે. ક્લિયર? તો what is the stability order? Stability order 1, 2 and 3. યાદ રાખજો. થોડોક અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ give the stability order પછી આપણી રીતના A B C D આપ્યું હોય એને અરેન્જ કરવાનું કે it is benzene ring CH2 plus benzene ring CH2 plus benzene ring CH2 plus benzene ring CH2 plus but here NO2 group OH group and Cl group. We can write down the effect. જો આટલું તો કોમન છે બધામાં તો હવે અહીંયા કાંઈ છે નહીં એટલે નો ઇફેક્ટ. આમાં જો નાઇટ્રો ગ્રુપ છે પ્લસ એમ નહીં માઇનસ એમ આપશે અને માઇનસ આઈ આપશે. બરાબર? ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ છે. એક તો આની આગળ બિચારા આગળ ઇલેક્ટ્રોન નથી ને હજી આ ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે એટલે એને અનસ્ટેબલ બનાવે. જો પ્લસ એમ હોય તો સ્ટેબલ બનાવે, માઇનસ એમ હોય તો અનસ્ટેબલ બનાવે કેટાયનને. ક્લિયર? કારણ કે એક તો આની આગળ છે નહીં અને હજી આ ખેંચશે. ઇટ gives પ્લસ એમ એન્ડ માઇનસ આઈ. આમાંથી પ્લસ એમ કન્સિડર થાય. ક્લિયર? એટલે કે આ ઇલેક્ટ્રોનને ડોનેટ કરશે, મેક્સિમમ ડોનેટ કરશે કારણ કે મેઝોમેરિક થ્રુ ડોનેટ કરે છે. આમાં પ્લસ એમ અને માઇનસ આઈ હોય બટ ઇટ ઇઝ અ Cl. આની અંદર એમ કન્સિડર ન થાય, આમાં આઈ કન્સિડર થાય. યાદ આવે? હેલોજનની અંદર એક એક્સેપ્શન છે કે એનું રેઝોનન્સ કન્સિડર થાય નહીં, એમાં ઇન્ડક્ટિવ મોર હોય. તો હવે જુઓ આ તો અનસ્ટેબલ જ બનાવે મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ.
આ મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ બનાવશે કારણ કે રેઝોનન્સથી બનાવે છે. અહીંયા અનસ્ટેબલ બનાવતો એક તો નથી અને પાછા ખેંચશે એટલે મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ બી થાય પછી ડી થાય. આ તો કાંઈ કરતો જ નથી પછી એ અને આ થોડીક એને સ્ટેબિલિટી પ્રોવાઈડ કરે એટલે સી પ્લસ એમ સ્ટેબિલિટી પછી કાંઈ નહીં પછી આ અને આ બે સ્ટેબિલિટી ડિક્રીઝ કરે છે બે વિડ્રોઈંગ છે તો એની આગળ નથી ને ખેંચે છે ઇલેક્ટ્રોન નથી અને ખેંચે છે તો અનસ્ટેબલ બનાવશે આ મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ બનાવશે કારણ કે રેઝોનેટિંગ ઇફેક્ટ આપે છે મેસોમેરિક ઇફેક્ટ આપે. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ આસ્ક્ડ ઇન NEET. It is the question from IIT. CH2 positive common, benzene ring common, here OH, OCH3, CH3 and no groups. It gives plus M and minus I, એમાંથી plus M consider થાય. It gives plus M and minus I, એમાંથી plus M consider થાય. એમાંથી strong plus M કોણ આપે તો કે OH. ઓર્ડર મેં લખાયો હોય. It gives plus I and hyperconjugation with the help of 3 alpha hydrogen. It is no effect. આ સ્ટેબલ બનાવશે આ સ્ટેબલ બનાવશે આ મેક્સિમમ સ્ટેબલ બનાવશે પછી આ સ્ટેબલ બનાવશે પછી આમાં આઈ ઇફેક્ટ છે એટલે આ ડોનેટ કરશે એટલે સ્ટેબલ બનાવશે ને આમાં એવું કાંઈ છે નહીં. સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર શું બનશે ફ્રેન્ડ્સ મિત્રો A B C D. ક્લિયર? બહુ ક્વેશ્ચન આસાન છે. તો સ્ટેબિલિટી ઓફ કાર્બ કેટાયનમાં આવા ક્વેશ્ચન આવે જે આપણને એક્ઝામની અંદર માર્ક લાવવામાં ખૂબ મદદરૂપ થાય. ક્લિયર? Now the last two examples of carb cation or stability of carb cation, it is like that. CH2 plus benzene ring. Here a nitro on a para position, meta position and ortho position. ABC. It gives minus M. It gives only minus I. It is minus M, minus I and minus I. Minus I તો ત્રણેય આપશે આ minus M આપશે કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ છે. કોઈ એમ કે આ M કેમ નહીં આપે તો આપણે નોટમાં લખ્યું હતું કે મેટા પોઝિશન ઉપર મેસોમેરિક ઇફેક્ટ કે રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ વર્ક કરતી નથી. તો આ એમ આઈ એમ અને આઈ માઇનસ આઈ છે એટલે તો ફાઇનલ છે કે સ્ટેબિલિટી ઘટાડશે કારણ કે વિડ્રો કરશે ઇલેક્ટ્રોન એક તો નથી અને ખેંચશે. તો મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ કઈ પોઝિશન ઉપરથી ખેંચાઈ શકે તો કે આ બેમાં તો મેસોમેરિકના કારણે તો સેમ ખેંચાય પણ હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવ પોઝિશન કઈ છે મોર ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ પોઝિશન કઈ છે ડિટેક્ટ કરવું પડશે ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ ઉપરથી. તો આ પેરા પોઝિશન છે ડિસ્ટન્સ મેક્સિમમ છે ઓર્થો પોઝિશન છે ડિસ્ટન્સ ઓછું છે તો વધારે વર્ક જો ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ પછી ડિસ્ટન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે તો આ ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ વધારે કામ કરે કે આ તો મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રો આ કરશે તો અનસ્ટેબલ બનાવશે તો લેસ સ્ટેબિલિટી સી ની થાય પછી એ અને પછી બી કારણ કે આની ઉપર તો ખાલી ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ લાગશે અને તો બે વસ્તુ અનસ્ટેબલ બનાવતી હતી. ક્લિયર? શા માટે આવું થયું હતું કે અહીંયા ડિસ્ટન્સ કન્સિડર કરશો અહીંયા તો મેટા એમ ઇફેક્ટ જ નથી એટલે ડાયરેક્ટ આઈ ઉપરથી એમાં ખાલી આઈ છે તો આ બે આઈમાંથી હવે કોણ આઈ મોર તો કે આ કારણ કે એનું ડિસ્ટન્સ ઓછું છે. નેક્સ્ટ CH2 plus benzene ring CH3 CH CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3. If you can think from the point of view of inductive effect, it gives plus I one group plus I two group plus I એટલે અહીંયા એક ગ્રુપના કારણે ઇલેક્ટ્રોન જતા હતા અહીંયા બેના કારણે અહીંયા ત્રણના કારણે. પણ મિત્રો આના કારણે જો આપણે આન્સર ટીક કરીએ તો એવું થાય કે C B A આવી રીતના સ્ટેબિલિટી થાય બરાબર પણ એકચ્યુઅલમાં એનો સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર આ છે બીકોઝ આ એક આલ્કિન મોલેક્યુલ થઈ ગયો જો આલ્કિન થયો કે નહીં અને આલ્કિનની સ્ટેબિલિટી તમે કોના કારણે પણ જજ કરી શકો. ડિસ્ટન્સ અત્યારે હું ઇન્ડક્ટિવને શા માટે આ પ્રિફર આન્સર શા માટે નથી કરતો તો કે એટલા માટે પ્રિફર નથી કરતો કે મોર ડિસ્ટન્સ થઈ ગયું હોય જો અહીંયાથી કેટલા બધા ડિસ્ટન્સ ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ છે તો એ વર્ક કરશે નહીં. હવે મારે આન્સર આલ્કિન ઉપરથી જ આપવો પડશે તો આ આલ્કિન છે બરાબર એની બાજુવાળો કાર્બન એટલે આ એની આગળ રહેલા આલ્ફા હાઇડ્રોજન આ તો બધામાં સેમ છે એટલે હું ગણતો નથી તો કે અહીંયા 3 આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે અહીંયા 1 આલ્ફા હાઇડ્રોજન અહીંયા 0 આલ્ફા હાઇડ્રોજન તો હાઇપર કોન્જ્યુગેશનના કારણે કઈ આલ્કિન મોર સ્ટેબલ થઈ તો કે A ધેન B ધેન C. યાદ રાખજો ખૂબ અગત્યનો ક્વેશ્ચન આઈએમપી ક્વેશ્ચન આપણને આન્સર આ જ લાગે પણ એ છે નહીં કારણ કે મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ થઈ ગયું એટલે હવે ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ વર્ક કરશે નહીં. હવે આપણે હાઇપર કોન્જ્યુગેશનના કારણે આન્સર આપવાનો થાય તો એક આલ્કિન છે એની બાજુના કાર્બન ઉપર આ પછી અહીંયા છે પણ અહીંયા પણ છે આલ્ફા હાઇડ્રોજન પણ એને કન્સિડર કરતા એટલા માટે કે બધામાં કોમન છે તો અહીંયા 3 1 0 therefore it is a stability order. Clear? So here we can complete the carb cation and stability of carb cation, characteristic and production of carb cation. We can practice it. In next lecture we can start carb and ion. તો આજના માટે આટલું વધારે next time.